టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. కేంద్ర ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికలకి గ్రీన్ సిగ్నల్. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై కేబినెట్ ఆమోదం. రానున్న శీతాకాల సమావేశంలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న వైనం. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం. వాలంటీర్ల వ్యవస్థ పునరుద్ధరణపై ఏపీ కేబినెట్ లో చర్చ. గతేడాది ఆగస్టులోని వాలంటీర్ల కాలపరిమితి ముగిసిందని అధికారులు కేబినెట్ కు వెల్లడి. బీజేపీ దాని మిత్రపక్షం శివసేన రాహుల్ గాంధీపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శాంతియుత నిరసన. కేంద్ర ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికలకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలోని కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను కేబినెట్ బుధవారం మధ్యాహ్నం ఆమోదించింది. రానున్న శీతాకాల సమావేశంలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనుంది. కేంద్ర సర్కార్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ప్రతిపాదన కోసం రామ్నాథ్ కోవింద్ తో సహా 8 మంది సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇందులో లోక్సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీ, స్థానిక సంస్థలకి ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశాలపై కమిటీ సభ్యులతో రామ్నాథ్ కోవింద్ చర్చించారు. ఎన్నికలకు సంబంధించి అన్ని పార్టీల అభిప్రాయాలను, రాష్ట్రాల సవాళ్లను కమిటీ పరిశీలించింది. లెవెల్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఆన్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఆన్ simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक elections simultaneously होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे. जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो. बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर. वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो. और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है. पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases. इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी. वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना. अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हैव एक्चुअली सपोर्टेड द वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव. व्हेन दे इंटरैक्टेड विद द हाई लेवल कमिटी, they gave their inputs in a very succinct manner, with lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. And this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth. వాలంటీర్ల వ్యవస్థ పునరుద్ధరణపై ఏపీ కేబినెట్ లో చర్చకు వచ్చింది. గతేడాది ఆగస్టులోనే వాలంటీర్ల కాలపరిమితి ముగిసిందని ఈ సందర్భంగా అధికారులు కేబినెట్ కు తెలియజేశారు. కాలపరిమితి ముగిసిన తర్వాత కూడా నాడు వాలంటీర్లతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజీనామా చేయించారని పలువురు మంత్రులు తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. పలు కీలక అంశాలపై మంత్రి మండలి చర్చించింది. అలాగే వాలంటీర్ల వ్యవస్థ పునరుద్దరణపై కేబినెట్ లో చర్చకి వచ్చింది. గతేడాది ఆగస్టులోని వాలంటీర్ల కాల పరిమితి ముగిసిందని ఈ సందర్భంగా అధికారులు కేబినెట్ కు తెలిపారు. తప్పుడు విధానాలు, దొంగ పద్ధతుల్లోని జగన్ పాలన సాగిందని ఈ సందర్భంగా మంత్రులు చెప్పారు. వాలంటీర్ల పునరుద్దరణపై మరింత సమాచారం తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. గత ప్రభుత్వం సాక్షి పత్రిక కొనుగోళ్లలో చేసిన అవకతవకలపై కేబినెట్ లో చర్చ జరిగింది. 2 ఏళ్లలోనే సాక్షి పత్రిక కొనుగోళ్ల కోసం ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి 205 కోట్లు ఖర్చు చేశారని మంత్రి మండలి సమావేశంలో మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి తెలిపారు. అలాగే కొత్త లిక్కర్ పాలసీకి కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు 100 రూపాయల లోపు నాణ్యమైన మద్యం అందుబాటులోకి తేవాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. 99 రూపాయలకి నాణ్యమైన మద్యం అందుబాటులోకి తేవడానికి కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించిన వరద సాయం ప్యాకేజీకి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. బీసీలకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలబెట్టుకున్నారు. చట్టసభల్లో బీసీలకి 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని మంత్రి మండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేశారు. బీసీలకి రిజర్వేషన్లపై కేంద్రానికి చంద్రబాబు కేబినెట్ సిఫార్సు చేసింది. బీసీలకు రిజర్వేషన్ల తీర్మానంపై చంద్రబాబుకు మంత్రి సవిత ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అన్ని కులాన్ని, అన్ని మతాల్ని సమదృష్టితో చూస్తూ వారి అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేస్తుందని, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ వంటి నాయకులు తీవ్రవాదానికి బలయ్యారని, అటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రాహుల్ గాంధీని తీవ్రవాది అనటం అమానుషమని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేసిన రాహుల్ గాంధీ అంటే బీజేపీ భయపడే పరిస్థితి వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది, అసలు ఏది తీవ్రవాదం అని అడుగుతున్నాం, ఎవరు తీవ్రవాదులు అని అడుగుతున్నాం. మన దేశంలో 90% జనాభా బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, అట్టడుగున ఉన్న ఈ వర్గాలైతే అభివృద్ధిలో వారికి వాటా లేదు అనడం తీవ్రవాదమా? అందరికీ సమాన హక్కులు, సమాన అవకాశాలు కలగాలి అన్ని వర్గాల వారికి అని అడగడం తీవ్రవాదమా? కాస్ట్ సెన్సస్ జరగాలి అని అడగడం తీవ్రవాదమా? కేవలం 10% మంది చేతుల్లో దేశానికి సంబంధించిన టాప్ 200 కంపెనీలు, వ్యాపారాలు ఉన్నాయని దేశ ప్రజలలో అవగాహన పెంచడం తీవ్రవాదమా? ఏది తీవ్రవాదమో బీజేపీ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలి. నిజానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఈ రోజే కాదు, ఏ నాటి నుంచో అన్ని కులాలను, అన్ని మతాలను సమానంగా చూస్తున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వారి అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇప్పటికీ కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా వారి హక్కుల కోసమే కొట్లాడుతున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి ఇంత నీచంగా మాట్లాడడం ఎంత మటుకు సమంజసమని అడుగుతున్నా. మీరా బీజేపీ పార్టీ మాట్లాడేది కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి? అసలు రాహుల్ గాంధీ గారిని తీవ్రవాది అంటున్నారే, అదే తీవ్రవాదులకి బలైపోయిన కుటుంబం కాదా? రాహుల్ గాంధీ గారి నాయనమ్మ ఇందిరాగాంధీ గారు అయితేనేమి, సొంత తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ గారు అయితేనేమి ఇలా తీవ్రవాదులకి బలైపోయిన వారు. అన్ని త్యాగాలు చేసిన ఆ కుటుంబానికి చెందిన రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈరోజు తీవ్రవాది అంటున్నారు. ఈరోజు ప్రేమను పెంచడానికి 1000 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసిన వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ గారు. అలాంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని అసలు ఆ పేరు ఉచ్చరించే నైతిక హక్కు కూడా లేదు బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళకి. అసలు బీజేపీ పార్టీ అంటేనే మతం పేరుతో చిచ్చు పెట్టే పార్టీ. మతం పేరుతో చిచ్చు పెట్టాలి, ఆ మంటలో వీళ్ళు చలి కాచుకోవాలి. అదే బీజేపీ పార్టీకి తెలిసిన రాజకీయం. ఒక మతాన్ని అవమానించాలి, ఇంకో మతాన్ని రెచ్చగొట్టాలి. అదే బీజేపీ పార్టీ చేసిన రాజకీయం. ఒక గోత్రాకు కారణం బీజేపీ పార్టీ, మణిపూర్లో ఘటనలకు కారణం బీజేపీ పార్టీ. ముస్లింలైనా, మాస్కులైనా, క్రిస్టియన్స్నైనా, చర్చిలనైనా ఊచకోత కోసిన పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. దీనిలో ఉగ్రవాదం గురించి, తీవ్రవాదం గురించి మాట్లాడేది వీళ్ళు కాదా తీవ్రవాదులు? ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు తొలగిస్తామని చెప్తున్నారు, అది తీవ్రవాదం కాదా? అగ్రవర్గాల వారికే పెద్దపీట వేస్తుంది బీజేపీ పార్టీ, ఇది తీవ్రవాదం కాదా? వాళ్ళ తొత్తులైన వాళ్ళకి, వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కేవలం 10% మంది చేతుల్లోనే దేశ వ్యాపారం, పెద్ద పెద్ద అన్ని
కంపెనీలన్నీ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండడం ఇది తీవ్రవాదం కాదా? వరద బాధితులను ఆదుకోవడంలో చంద్రబాబు సేవలు ఆదర్శనీయమని మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న తెలిపారు. దేశంలో ఎక్కడ ఈ తరహా సాయం అందించిన సీఎం ఎవరూ లేరని కొనియాడారు. 5 ఏళ్ల జగన్ పాలనలో ప్రజల్ని అనేక చిత్రహింసలకి గురి చేయబడ్డారని, మహిళల్ని సైతం చిత్రహింసలకి గురి చేసిన ఘనత వైసీపీ ప్రభుత్వాందేనని ఈ క్రమంలో ఐపీఎస్ అధికారుల తీరుపై బుద్దా వెంకన్న ఫైర్ అయ్యారు. ఈ విషయమై బుధవారం మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న తన కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకి సాయం అందిస్తున్నారని, సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని కొనియాడారు. ప్రజల మధ్య ఉంటూ నిద్రాహారాలు మాని పనిచేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడికి దక్కుతుందని అన్నారు. వరద బాధితులకి నేడు 25,000 రూపాయలు సాయం అందిస్తున్నారని, వరద బాధితులకి చేస్తున్న సహాయాన్ని, సేవా కార్యక్రమాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయం చేయాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వ పాలన విధ్వంసకర చర్యలు ఎన్నో జరిగాయని, వాటి పర్యావసానమే నేడు 3 ఐపీఎస్ల సస్పెన్షన్ జరిగిందని తెలియజేశారు. ఆఖరికి ఒక ఆనీ ట్రాప్ లో కూడా ఇరుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి. అలాంటి శాడిస్ట్ వీళ్ళందరిని పిలిచి వీళ్ళ మీద ఉగ్రదాడి చేసి వీళ్ళని వెనకేసుకొని వెళ్ళి ప్రభుత్వం పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ అనుమతి కావాలి, అలాగే ప్రభుత్వం ఖర్చులతో వెళ్ళాలి. అవన్నీ లేకుండా సొంత నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి పిఎస్ఆర్ అన్యాయం. అలాగే ఇంకా అందులో కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఏసీపీ రమణమూర్తి కానివ్వండి, ఇంకొంతమంది, వాళ్ళని కూడా విచారించండి. వాళ్ళని విచారించడమే కాదు, ఈ కేసులో జగన్మోహన్ రెడ్డి A1 ముద్దాయి. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు విశాలకుని సీఎంఓ నుంచి వచ్చింది అన్నాడు కాబట్టి ఇది క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది మనకి. జగన్మోహన్ రెడ్డి A1 గా చేర్చి ముందు పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులను కూడా అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకొని ప్రజలు తప్పు చేస్తే పోలీస్ అధికారన్నా ఒకటే, ఐఏఎస్ అధికారన్నా ఒకటే, మంత్రి అన్నా ఒకటే, ఎమ్మెల్యే అన్నా ఒకటే, ఎంపీ అన్నా ఒకటే, సామాన్యుడన్నా ఒకటే. సామాన్యుల్ని ఈ కేసులో ఉంటే ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అలాగ పోలీస్ ట్రీట్మెంట్ పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయుల్ని కస్టడీకి తీసుకొని వాస్తవాలు వచ్చే వరకు ఆయన పోలీస్ కస్టడీలో పెడితే ఇందులో ఇంకా ఎన్నో మనకు తెలియనటువంటి, మీడియాకు తెలియనటువంటి ఎన్నో నిజాలు బయటకు వస్తాయి. ఇది వీళ్ళ పవర్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ని ఎలా ఉపయోగించాలో, ఏం చేయాలి అనే దాని మీద వీళ్ళు ఒక ఆడకూతుర్ని ఇలా తీసుకొచ్చి 40-45 రోజులు ఇక్కడ పెట్టి ఇంత నిర్బంధించిన తర్వాత పోలీసు అధికారులు అని చెప్పుకోవడానికి వీళ్ళు సిగ్గుపడాలి. పోలీస్ సంఘాలు కూడా దీని మీద మాట్లాడాలి. రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు విని పరిష్కరించేందుకు ప్రజా ప్రభుత్వం ఉందని విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం మాదిరిగా పరదార కట్టుకొని తిరగటం లేదని, కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అండగా నిలుస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ఉండవల్లి నివాసంలో మంత్రి నారా లోకేష్ 32వ రోజు ప్రజా దర్బార్కి మంగళగిరితో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. మంత్రి లోకేష్ ను కలిసి తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని ఏకరువు పెట్టారు. ఆయా సమస్యల్ని సంబంధిత శాఖలకి పంపి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. కుంచనపల్లి ప్రాతూరు ప్రాంత రైతులు మంత్రి నారా లోకేష్ ను కలిశారు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకి కుంచనపల్లి ప్రాతూరు లంక పొలాలు నీట మునిగి తీవ్రంగా నష్టపోయామని, పొలాల్లోని ఆయిల్ ఇంజన్లు సైతం నీట మునిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పంట నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పరిశీలించిన తగిన విధంగా సాయం అందిస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఇటీవల సంభవించిన వరదలకి మంగళగిరి పట్టణం 57వ డివిజన్ న్యూ రాజరాజేశ్వరి నగర్లో తమ ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ఇంట్లోని వస్తువులు పాడైపోయాయని బాధితులు మంత్రి నారా లోకేష్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అన్ని విధాల నష్టపోయిన తమకు ప్రస్తుతం కుటుంబ పోషణ కూడా భారంగా మారిందని, తగిన ఆర్థిక సాయం అందించి ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. స్వచ్ఛత హీ సేవలో భాగంగా 3వ రోజు గురువారం ప్రతి ఒక్కరూ దైనందిన కార్యక్రమాలకి సైకిల్ వినియోగించాలని పిలుపునిచ్చిన కమిషనర్ మహేష్, జేఎంసీ ఎమ్మెల్యే. నగరపాలక సంస్థలో స్వచ్ఛతా హీ సేవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు 2వ రోజు యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈ గార్బేజ్ పాయింట్స్ క్లీనింగ్ చేయటం, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఆఫీసెస్ కానీ ఇట్లా కొన్ని క్లీన్ చేయటం ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా శానిటరీ వర్కర్స్కి ఈరోజు కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ దానికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ నిన్న చేశాము, ఈరోజు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. అట్లాగే మనకు మలేరియా సిబ్బంది ఉన్నారు. ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాటర్ స్టాగ్నేటెడ్ ఏరియాస్ ఏవైతే మనం ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసుకుని పెట్టుకున్నామో వాటన్నిటిలో కూడా స్ప్రేయింగ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. అయితే రేపు ఇంపార్టెంట్ డే. రేపు అందరూ కూడా నగర ప్రజలందరూ కూడా అది అఫీషియల్స్ కానీ, తర్వాత వ్యాపారవేత్తలు కానీ, ఎంప్లాయీస్ కానీ, సో అందరూ ఆల్ సెక్టార్ ఆఫ్ పీపుల్, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా రేపు ఒక్కరోజు వాళ్ళు దైనందిక కార్యక్రమాలకి ఎలాంటి వెహికల్ 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ ఇట్లా ఉపయోగించుకోకుండా సైకిల్స్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైకిళ్ళు ఉపయోగించుకొని రేపు డే అంతా మేము కూడా రేపు సైకిల్ మీదే ఆఫీస్కి రావటం జరుగుతుంది. సో మా స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ కూడా సైకిల్ మీదనే ఆఫీస్కి వస్తారు. కాబట్టి రేపు అందరూ కూడా సైకిళ్ళు ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్ చేయాలని చెప్పేసి అందరినీ కోరుకుంటున్నాం జిఎంసి తరఫున. ఇది కాకుండా ఇంకా డే వారీగా యాక్టివిటీస్, హ్యూమన్ చైన్ ఒకరోజు, అట్లనే హ్యూజ్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకరోజు, తర్వాత మనకి పిహెచ్ వర్కర్స్కి మెగా హెల్త్ క్యాంప్స్, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ చేయటం, తర్వాత వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే అది కూడా మనం టేకప్ చేసి వాళ్ళకి ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా 15 డేస్ గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ డిజైన్ చేసుకుంటుంది. దానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీరు మీడియా వారి యొక్క సహకారం, అట్లా ప్రజల సహకారం ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మరి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏవైతే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాయో అవి నెరవేరడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరి సహకారం కోరుతున్నాము ఈ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడానికి. ఇదే కాకుండా మీడియా వారికి నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఇక ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు కూడా ఒక అప్పీల్ చేసి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలని ద్వారా మనం కొంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే తద్వారా చాలామంది మారుతారు. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్, పిల్లలు ఈ అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా పేరెంట్స్కి కూడా వాళ్ళు చెప్పగలిగే స్థాయికి వెళ్తారు. కాబట్టి ఇది నేను మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ప్రజలందరూ సహకరించమని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడ సెల్ఫీ పాయింట్ కూడా ఓపెన్ చేశాము జిఎంసీ పరిధిలో. అందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి సెల్ఫీ పాయింట్, అట్లనే వాళ్ళు సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ కూడా అక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి దానిలో కూడా పాల్గొనమని ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన విధంగా చట్టసభల్లో బీసీలకి 33% రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరుగుతుందని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బోనపైన శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం నగరంలోని అమరావతి రోడ్లో గల ఆయన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బోనపైన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన అతి తక్కువ సమయంలోనే ఇచ్చిన హామీలకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పలువురు జనసేన పార్టీ బీసీ నేతలు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత వైసీపీ ప్రభుత్వం వాటిని ఎక్కడా కూడా ఒక అడుగు కూడా ముందుకు పడకుండా మూలన పడేసినటువంటి సందర్భం. మరలా కూడా బీసీ భవన్లు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. బీసీ భవన్ల ఏర్పాటు వల్ల ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బీసీలు ఒక వేదికగా చేసుకొని వారి యొక్క సమస్యల గురించి కానివ్వండి, బీసీలకి రాబోయేటటువంటి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఏవే రావాలో, ఏ విధంగా మనం తెచ్చుకోవాలో ఆలోచన చేసి ఒక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి బీసీ భవన్లు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆ భవన్లో తక్కువ రుసుముతో పేద వర్గాల వారు పెళ్లి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి, శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా మా యొక్క అభిప్రాయం. అందులో భాగంగా ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీ భవన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి కూడా వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లానే బీసీ స్టడీ సర్కిల్స్లో ఏదైతే పేద విద్యార్థులు ఉన్నారో, బీసీ పేద విద్యార్థులు, వారికి చదువు కోసం 10 కోట్ల రూపాయలు వెంటనే విడుదల చేయమని అధికారులు ఆదేశించడానికి కూడా మేము వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లానే విదేశీ విద్య, గతంలో పేద వర్గాల వారు విదేశాల్లో చదువుకునేటందుకు ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తే వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బుట్టదాఖలు చేసింది. మరలా దాన్ని పునరుద్ధరించారు. దానికి కూడా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం, ఈ యొక్క ఏదైతే బీసీల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నట్టు వారందరికీ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ,
అట్లానే ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు మీటింగ్లో గతంలో బీసీల కోసం చట్టం తీసుకొస్తామని చెప్పారు. దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా సమర్థించి చెప్పారు. తప్పనిసరిగా ఆ కార్యక్రమం కూడా తీసుకుంటామని చెప్పారు. బీసీల చట్టాన్ని సెపరేట్గా బీసీల యొక్క చట్టాన్ని తీసుకుంటామని చెప్పారు. దానికి కూడా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అట్లానే ఏదైతే జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల ఆర్థికాభివృద్ధి సంస్థ నుంచి బీసీలకి 100 కోట్ల మేర రాయితీలు తీసుకొస్తామని చెప్పారు. దానికి కూడా మేము వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అట్లానే గురుకుల విద్యార్థుల్లో వైకాపా ప్రభుత్వం పెండింగ్లో పెట్టేటువంటి 110 కోట్లు కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాని తర్వాత వసతి గృహాల్లో సాధారణ మరమ్మతులు కానివ్వండి, విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలకు కానివ్వండి, కాస్మెటిక్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి సంబంధించిన బట్టలు కానివ్వండి, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి టాయిలెట్స్ క్లీనింగ్ కానివ్వండి, వాటికి కూడా సుమారుగా 225 కోట్లు విడుదల చేయమని చెప్పి అధికారులు ఆదేశించడం, దానికి కూడా వారికి మేము ప్రత్యేకంగా బీసీలపై శ్రద్ధ కనబరిచినందుకు ఉమ్మడి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి సీఎం గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరికి కూడా బీసీలందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, రాబోయే రోజుల్లో భారీ ఎత్తున ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న అన్ని బీసీలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాల వారిని, అన్ని వర్గాల వారిని మేము సమైక్యపరిచి మరొక్కసారి ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టబోయేటువంటి బీసీలకి సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి, రుణ రాయితీలు కానివ్వండి, ఏదైతే బీసీ భవనాలు కానివ్వండి, వాటి వల్ల వచ్చే లాభాలు కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలని వారందరికీ వివరించి మరొకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసి స్వయంగా వారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన విధంగా కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ నర్సుల్ని పర్మనెంట్ చేయాలని గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ నర్సులు డిమాండ్ చేశారు. గత 13 రోజులుగా శాంతియుతంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేసి స్టాఫ్ నర్సులు 14వ రోజు అయినా నేడు బుధవారం ఉదయం నగరంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద నుంచి ప్రభుత్వ మహిళా జూనియర్ డిగ్రీ కళాశాల మీదుగా తిరిగి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వరకు భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ నర్సు రేణుక మాట్లాడారు. నేను గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 10 ఇయర్స్ నుంచి యాజ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ నర్సెస్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు 14వ రోజుకు చేరుకున్న మా నిరసన కార్యక్రమం అవుట్ సైడ్ జీజీహెచ్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్న తీసుకొని ర్యాలీగా నిర్వహించడం జరిగింది. దయచేసి మా నిరసనను గుర్తించి మా నర్సింగ్ వ్యవస్థ చేసే కష్టపడే జాబ్ని గుర్తించి మమ్మల్ని రెగ్యులర్ కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ అందరినీ రెగ్యులర్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. దయచేసి మా వ్యవస్థను కాపాడండి. ప్రభుత్వం దీని యందు దృష్టి పెట్టి నర్సింగ్ వ్యవస్థను కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంది కాబట్టి మా నర్సింగ్ వ్యవస్థను కాపాడుకుందామని మేము ముందుకొచ్చాము. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ముందుకు రాలేదు, ఇక నుంచి ముందుకు వస్తూనే ఉంటాము, ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటాము, మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉంటాము. మా నర్సింగ్ వ్యవస్థ స్ట్రాంగ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి నిరూపిస్తూనే ఉంటాము. దయచేసి మా నర్సింగ్ వ్యవస్థని అస్తవ్యస్తం చేయొద్దు. మాకు ఇవ్వవలసిన పోస్టులు మాకే ఇవ్వండి, మాకు చేయాల్సిన న్యాయం మాకే చేయండి. ఎవరెవరికి ఏ కేడర్ ఎలా ఉందో అలా ఆ విధంగా మీరు వారి విధులను బట్టి వారి జాబ్స్ని బట్టి వారికి జాబ్ ప్రమోషన్స్ ఇచ్చి వారికి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి మా నర్సింగ్ వ్యవస్థ నుండి, మా కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ నర్సెస్ వ్యవస్థ నుండి మేము ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకునేది ఏమిటంటే మమ్మల్ని ఫస్ట్ రెగ్యులర్ చేయండి. మాకు వెంటనే రెగ్యులరైజేషన్ చేస్తున్నట్టు జీవో నెంబర్ని రిలీజ్ చేయాలి. ప్రభుత్వం పరంగా ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ పడుతుంది అని ఏమైనా నిర్ణయం జరిగితే ఉన్న పోస్టులోనే ఇప్పుడు వెంటనే మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేయాలి. మేము ప్రభుత్వానికి సమయం ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాము. బికాజ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ ప్రభుత్వం మీద పడుతుంది కాబట్టి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మా గురించి చర్చించాలి కాబట్టి కేంద్రం నుంచి మాకంటూ ఒక బడ్జెట్ రిలీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి మేము ప్రభుత్వానికి ఒక సమయం ఇస్తున్నాము. ఆ సమయంలో మీరు మాకు న్యాయం చేయగలిగితే మేము చాలా సంతోషపడతాం సార్. సీఎం సార్ మీకు విన్నవించుకుంటున్నాము, అధికారులందరికీ మేము విన్నవించుకుంటున్నాము ఏంటంటే మేము ప్రభుత్వానికి సమయం ఇస్తాం సార్. మా కడుపు మండింది, మేము బయటకు వచ్చాము, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బయటికి రాలేదు, ఇక నుంచి బయటకు వస్తూనే ఉంటాము. మా న్యాయ హక్కుల్ని కాపాడుకునేంత వరకు మేము బయటకు వస్తూనే ఉంటాము, ఫైట్ చేస్తున్నామంటాడు. మాకంటూ ఒక యూనియన్, స్ట్రాంగ్ యూనియన్ రెడీ అయింది. దానివల్ల మేము ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూనే ఉంటాము, అడుగుతూనే ఉంటాము. మా హక్కుల కోసం మా న్యాయమైన డిమాండ్స్ మాకు నెరవేరే వరకు మేము మా నోటి ద్వారా న్యాయంగా మేము సంతోషంగా ఎప్పుడైతే భోజనం చేయగలుగుతామో అప్పటి వరకు మేము వెనకంజ వేసే ప్రసక్తి
ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. కేంద్ర ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికలకి గ్రీన్ సిగ్నల్. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై కేబినెట్ ఆమోదం. రానున్న శీతాకాల సమావేశంలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న వైనం. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం. వాలంటీర్ల వ్యవస్థ పునరుద్ధరణపై ఏపీ కేబినెట్ లో చర్చ. గతేడాది ఆగస్టులోని వాలంటీర్ల కాలపరిమితి ముగిసిందని అధికారులు కేబినెట్ కు వెల్లడి. బీజేపీ దాని మిత్రపక్షం శివసేన రాహుల్ గాంధీపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శాంతియుత నిరసన. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.